to the English textbook, page number 2, and the title of the lesson is Aesop's Fables. Aesop is the name of a person, and fable means short stories which contain some message for us. Directly we will go through the lesson. I will read the paragraph or few lines. Meanwhile, I will try to explain meaning of the difficult words, and also I will explain the content same time. Let's go. Fables. Fables are short stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. Fables are short stories. छोट्या छोट्या नीती कथा असतात, त्याच्यामधून काहीतरी मॅसेज देण्याचा प्रयत्न केला गेलेला असतो. त्यांना आपण काय म्हणतो इथे इंग्लिशमध्ये फॅबल्स. मोस्ट ऑफ द फॅबल्स हॅव ॲनिमल कॅरेक्टर्स हू थिंक अँड ॲक्ट जस्ट लाईक ह्युमन बीइंग्स. बऱ्याचशा कथांमध्ये जे कॅरेक्टर असतात हे ॲनिमल असतात, प्राणी असतात, अँड हू शो ॲनिमल कॅरेक्टर परफॉर्म और थिंक लाईक ह्युमन बीइंग. म्हणजे काय की माणसासारखा विचार करतात, बोलतात. प्रत्यक्षात असं असतं का? प्रत्यक्षात प्राणी माणसासारखे विचार करू शकतात का? नाही. प्रत्यक्षात माणसासारखी बोलू शकतात का? नाही. पण या ज्या कथा सांगितल्या गेल्यात, हे जे फॅबल्स आहेत, शॉर्ट स्टोरीज आहेत, ह्याच्यामधले कॅरेक्टर मात्र, पात्र मात्र हे बरेचदा प्राणी आहेत जे माणसासारखे विचार करतात, जे आपल्याला काहीतरी मॅसेज देतात, संदेश देतात. ओके. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. असं समजलं जातं की ह्या बऱ्याच ज्या स्टोरी आहेत, फॅबल्स आहेत, त्या पहिल्यांदा इसाप या माणसाने सांगितल्या. Aesop lived hundreds of years ago in a country called Greece. Aesop lived in Greece. His stories became so popular that people passed them on from generation to generation. Aesop told so many stories hundreds of years ago, but people loved his stories. So they passed his stories from generation to generation. Generation to generation means what? From grandfather to his son, means grandparents to their grandson. जनरेशन टू जनरेशन, मागच्या पिढीतून पुढच्या पिढीकडे या ज्या स्टोरीज आहेत ह्या पासआउट झाल्या, कारण त्या एवढ्या पॉप्युलर होत्या किंवा लोकांना एवढ्या आवडल्या की एकाने आवडलेल्या स्टोरीज त्याच्या पुढच्या पिढीमध्ये सांगितल्या, आणि अशा प्रकारे ह्या स्टोरीज ज्या आहेत ह्या पास ऑन होत गेल्या. मेनी प्रोव्हर्ब्स अँड सेइंग्स दॅट वी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन दीज फॅबल्स. हिअर आर 2 वेल नोन फॅबल्स. आजच्या काळामध्ये बऱ्याचशा ज्या आपण प्रोव्हर्ब्स वापरतो, म्हणी वापरतो, ह्या बऱ्याचशा ह्या नीतिकथांवरून आलेल्या आहेत. नाव विच आर द प्रोव्हर्ब्स, लाईक फॉर एक्झाम्पल, टीट फॉर टॅट, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, देन एव्हरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, देन what we say, then old is gold. Like these are the some proverbs, which proverbs maybe they have some message in it. Okay, and it is believed that this proverb comes from these short stories or fables. Here are 2 fables. In this video we are going to learn this first fable or the part of the first fable. या फॅबलचा जो ही जी स्टोरी आहे पहिली, या स्टोरीचा फर्स्ट पार्ट जो आहे तो आपण इथे बघणार आहोत. नाव द फर्स्ट स्टोरी इज द स्टेग ॲट द पूल. स्टेग मीन्स मेल डिअर, नर हरिण जे आहे त्याला स्टेग म्हणतात. पूल यू नो, पूल, पॉन्ड. वन डे a beautiful stag come to a pool of clear water. What happened one day? A thirsty beautiful stag come to a pool for drinking water, and that pool is a pool of clear water. त्याला खूप तहान लागली होती त्या हरणाला, आणि त्या तहान लागल्यामुळे पाणी पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याच्या एका
तळ्याजवळ ते हरीण आलं. As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. Because that water was so clear, as he bent down, that snake bent down to drink the water. That time he saw his own reflection. Reflection means image, own image which you can see through mirror or water. That is called reflection. When he came to that pool for drinking water, he bent down, and when he bent down, he saw his own reflection in the water. He was delighted with what he saw. He was very happy to saw his own reflection. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. He was so amazed to see his own reflection. He came to know that the first time that he was very handsome or beautiful, and instead of drinking water, he forgot to drink water, and instead of drinking water, he was busy in looking at his own reflection. काय झालं, ते हरिण खूप सुंदर होतं आणि खूप तहान लागल्यामुळे ते काय आलं, पाणी प्यायला त्या तलावाजवळ आलं ते पाणी प्यायला. आणि तलावाजवळ आल्यानंतर पाण्यामध्ये त्याला काय झालं, स्वतःचं रिफ्लेक्शन, स्वतःचं प्रतिबिंब दिसलं. आणि ते सुंदर प्रतिबिंब बघितल्यानंतर ते देहभान हरपलं, त्याचं विसरलं. ते हरिण विसरलं की आपण इथे पाणी पिण्यासाठी आलो. आणि काय केलं, ते त्या पाणी पिण्याच्या ऐवजी ते त्या रिफ्लेक्शनकडे बघायला लागलं. हाऊ हँडसम आय लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ. व्हॉट ही सेड, हाऊ हँडसम आय लुक, मी किती सुंदर दिसत आहे. हाऊ ब्युटिफुल आर दिस कार्विंग antlers, हाऊ दे ॲड टू माय ब्युटी, हाऊ ग्रेसफुल दे लुक. नाव ही हिमसेल्फ इज प्रेझिंग और ॲप्रिशिएटिंग हिज ओन ब्युटी. ते हरिण जे आहे ते स्वतःचीच प्रशंसा करते, कौतुक करते. ते काय सांगते, वाह मी किती सुंदर दिसत आहे, आणि माझी जी सुंदर शिंग आहेत, अँटलर्स मीन्स हॉर्न्स ओव्हर हिज हेड. म्हणजे ही जी सुंदर शिंग आहेत, ही शिंग किती सुंदर आहेत, आणि त्याची जी सुंदर शिंग आहेत ही माझ्या सौंदर्यात काय करतात, वाढ करतात. आणि ह्या सुंदर शिंगांमुळे मी फारच सुंदर राजबिंड असा दिसत आहे. Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. Then he went nearer to the pool, and same time he saw his own legs. He was quite disgusted, ashamed of. त्याने स्वतःच्या पायांचंही प्रतिबिंब बघितलं आणि त्याला काय झालं, लाज वाटली त्याला. Look at my legs. Oh, they are so ugly. All spindly with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. काय म्हणतोय तो, शी माझे पाय किती घाणेरडे आणि काटकुळे आहेत, आणि माझ्या या शिंगांना माझे हे काटकुळे पाय अजिबात मॅच करत नाही आहेत, अजिबात माझ्या पायांबरोबर ते काय होतात, माझं सौंदर्य वाढवत नाही आहेत. शी, निसर्गाने हे काय केलं आहे, माझ्या या पायांनाही माझ्या शिंगाने इतकं सुंदर का नाही केलं आहे. म्हणजेच त्या हरणाला स्वतःच्या सौंदर्याबद्दल जेवढा गर्व आहे, अभिमान आहे, तेवढाच तो त्याच्या त्या काटकुळ्या हडकुळ्या पायांबद्दल नाराज आहे. त्याला ती स्वतःचे पाय अजिबात आवडत नाही आहेत. म्हणजे इथे का आपल्याला कळतं की तो जो स्टेग आहे, तो जो हरिण आहे, तो त्याच्या वरच्या सौंदर्याला भुललाय. त्याचे गुण अवगुण किंवा त्याचे उपयोग ह्याची तो काही त्याचा संबंध नाही आहे. या स्टेजला काय करतोय तो, फक्त त्याचं जे बाह्य सौंदर्य आहे त्या बाह्य रूपावरती तो भुलला आहे. समजते का तुम्हाला आतापर्यंत मी जे सांगितलंय ते?
I hope you understand the part I explained here. In this video we will stop here.